Hello everyone, this is Lavanya HM, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Kadur. Today in this session, we are going to discuss what happens in the Act 3rd, Scene 1st of Macbeth play. Before that, we shall get a glance of what happens in the last scene. In the last session, we have discussed and come to know that there was a conversation between Ross, a nobleman of Scotland, and an old man who discusses about the unnaturalness of the King Duncan's death. And Ross says that he is 70 years old and he has never seen such a great horror in his life than the night of the murder of the king. And Ross also says that these images of the light and the darkness, have been shown to us, and here the darkness is proving stronger for that particular moment. And old man also says that these are all unnatural as the murder of the king. And here old man tries to analyze the things which happens in the nature and gives reference to the incidents which happened last Tuesday before the killing of Duncan. And Ross and old man joined by Macduff, who announces that Malcolm and Donalbain have fled. And Macduff says that King's body has been carried to Cormkill, a small island in the firth of Edinburgh. And since it is a place where King's forefathers were also buried, and Ross asks Macduff about the suspects of the murder. Macduff says that the servants who were killed by Macbeth were actually the suspects, and Duncan's sons are the main suspects who hired the servants and fled secretly. And he also tells that Macbeth has been made king by the other lords, and that he now rides to Scott to be crowned. And here this scene serves as a symbol to highlight the unnaturalness of the king's murder. And we learn that the king is dead and Macbeth has been successful in his evil designs. We also get the first glimpse of Macduff's integrity here. And the old man here symbolizes the public at large, and his gloom over the king's murder is a personification of the gloom of the peoples. So these are the things that we have discussed in the last session. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಡೆತ್ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹಾರರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಆದಂಥ ಹಾರರ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ಕಾರ್ಮ್ಕೆಲ್, ಅವನ ಕಿಂಗ್ನ ಫೋರ್ಫಾದರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸು ಅವರೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಡಂಕನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಮಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಬೆನ್ ಇಬ್ಬರು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವರೇ ಅವರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸೀನು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮರ್ಡರನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜನ್ ಸಾವಾಗಿರೋದು ನಿಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ತನ್ನ ಇವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3 ಸೀನ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ
This scene, Act Third scene first, it begins in the forest, in a room in the palace of the erstwhile King Duncan. And Banquo here evidently suspects about strongly that Duncan was murdered by Macbeth. Banquo knows well, so that he suspects strongly that Duncan was murdered by Macbeth. Banquo tells us that Macbeth has all the three titles as per the prophecy of the witches. So here Banquo knows well that the three titles as per the prophecy of the witches, like okay, the Thane of the Thane of Cawdor, and okay, so the next Thane of Glamis, and the okay, so these are all the things that have been told by the witches to the Banquo and Macbeth, and the things which were told about Macbeth has been proved true. So Banquo knows well about that, and Banquo tells us that the witches of the prophecy of the witches have become true. So he hopes that the prophecy of the witches will come true, and his descendants will be the kings of Scotland. Macbeth, now the King of Scotland, and Lady Macbeth as Queen, and Lennox, Ross, and Lord's attendants enter. Though Macbeth has become king, he still worries, for the witches had also stated that Banquo's and not his children would be kings. So, in a soliloquy, he acknowledges Banquo's superiority over him in matters of intellect. He feels that he has sold his soul for nothing. He has done all these things, but okay, the fruit is going to be enjoyed by Banquo's son. So Macbeth tells that as long as Banquo is alive, his guardian spirit is rendered helpless. Just as long as Julius Caesar was alive, Antony was eclipsed, and here he is eclipsed by Banquo. So he recalls the meeting with the witches and their prophecies and realizes that he has to kill Banquo and his son if his offsprings were to ascend the throne of Scotland. It's not enough for Macbeth that he is king. He wants security. Though his soul is tortured, though his soul is tortured, he has to kill once more. So he decides not to let the selling of his soul serve the purpose of putting Banquo's son on the throne. So Banquo too, like Macbeth, here Macbeth is thinking about okay, if the prophecy of the witches become true, then the Banquo's son will be on the throne in future. So Macbeth thinking about like this, and on the another side, Banquo too also engrossed in thoughts regarding the prophecies. He visualizes his son on the throne of Scotland, but his thoughts are broken because Macbeth and Lady Macbeth arrive to invite him to a banquet. Okay, and invite him to a banquet. He cleverly gets from Banquo the information that he needs to plot his murder, and he hires two criminals to do the job for him. And Macbeth makes it appear to the murderers that Banquo has been responsible for all their failures and disappointments. Macbeth provokes and taunts the murderers to steal their minds. He tells them that he will let them know the exact time and place where they are to murder both Banquo and his son. Macbeth has become a hardened criminal here. So these are the things which happens in the act third and scene first ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೀನ್ ಆಗೋದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂಕನ್ನಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೋಗೆ ಡಂಕನ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿಗೆ
ಪ್ರೊಫೆಸಿ ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವನ 3 ಟೈಟಲ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಚಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಸತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸಿನೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಹೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ಮುಂದೆ ಇವನ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಲೆನಾಕ್ಸ್, ರಾಸ್, ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ತನ್ನಿಚ್ಚಿಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹೇಳ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ತನಗಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಂಕನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಇದ್ರ ಫಲ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಬೇಸರ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅವ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೀಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಇದ್ನೋ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ವಿಚಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸನ್ ಫ್ಲೇಯಾನ್ಸ್. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಈಗ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ನಿಜ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಂಕನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಹಿ ವಿಜುವಲೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜನಾಗಿರೋ ಥರ ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಈ ಥರ ಅವನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನ ಥಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ತುಂಬ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಅವನು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಾನು ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮಗ ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲೆವರಾಗಿ ತೊಗೋತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಅವನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನೇ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ಗೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹಾರ್ಡನ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಡಂಕನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೇ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಾಯಿಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹಿಯರ್. He has become strong enough to kill once more, kill another
ಟು ಕಮಿಟ್ ಅನದರ್ ಮರ್ಡರ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಲೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.